تو آپ کو اپڈیٹ دیتے چلیں کہ کراچی کی اس بارش نے کون کون سے علاقوں میں کیا کیا تباہی مچائی ہے۔ کراچی کے بعض علاقوں میں گزشتہ روز ہونے والی 4 سے 5 گھنٹوں کی وقفے سے تیز اور ہلکی بارش سے تباہی مچا دی ہے اور یہ بارش ابھی بھی کچھ علاقوں میں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے۔ کم و بیش 100 ملی میٹر بارش کے بعد سائٹ، لیاقت آباد، گلشن اقبال، گولی مار، نارتھ ناصر آباد، بنارس، گلشن اقبال، نارتھ کراچی اور اورنگی ٹاؤن میں نالے اوور فلو ہو گئے اور پانی سڑکوں پر آ گیا ہے۔ اسی طرح بہت سی آبادیوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن کی کل ویڈیوز آپ دیکھتے رہے اور اورنگی ٹاؤن میں نالے کا پانی تقریباً 5 فٹ اونچائی تک آ گیا۔ ایک مدرسے کی بلکتی بچیوں کو ٹیوب میں بٹھا کر ریسکیو کیا گیا۔ KDH اورنگی میں وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دریا کا منظر تھا۔ نارتھ ناظر آباد میں گاڑی اور رکشہ برساتی نالے میں بہہ گئے۔ واٹر پمپ میں بھی بینک جو ہے وہ نالے کے گندے پانی میں ڈوب گیا اور ملازمین میز اور کرسیوں پر چڑھ گئے۔ نارتھ ناظر آباد کے بلاک H میں رکشہ الٹنے سے جو وہ برساتی ریلے میں بہہ گئے تھے، کئی فٹ پانی گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ درخت گر پڑے۔ ابوالحسن اصفہانی روڈ پر سڑکیں تالاب بن گئی، مختلف چاراہوں اور گلیوں میں سینکڑوں موٹر سائیکلیں اور چھوٹی بڑی گاڑیاں بند ہو گئی۔ بالکل شفاعت، اور اس صورتحال میں صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کراچی میں نالوں میں طغیانی کا ملبہ کرونا پر ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نالوں کو 1-1.5 ماہ پہلے صاف ہو جانا چاہیے تھا۔ ورلڈ بینک سے معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن ان کے افسر کرونا کی وجہ سے غیر حاضر تھے۔ KMC کو ہر سال نالے صاف کرنے کے 40 سے 50 کروڑ تک دیتے رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ ناصر حسین شاہ صاحب کا کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ KMC 30 کروڑ 35 کروڑ 50 کروڑ ہم دیتے تھے کہ بھائی یہ صفائی ہو، سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ملتا تھا۔ MOU کرایا لوکل گورنمنٹ کی طرف سے ورلڈ بینک سے کہ نالوں کی صفائی، پھر ان کا پراپر سسٹم۔ ایشو یہ تھا کہ یہ 1-1.5 ماہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ تھا اور وہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ان کے افسر ہیں وہ آ نہیں رہے تھے۔ اس صورتحال میں MKM کے رہنما خواجہ اظہار بولے کہ کراچی کا شہری 2010 کے بعد NFC اور 18ویں ترمیم کے چکر میں رل کر رہ گیا ہے۔ کراچی آپ کی تنخواہیں، آپ کے اخراجات دیتا ہے، اسے یوں چھوڑ دیا تو یہ ملک کی معاشی تباہی ہوگی۔ کراچی شہر کا شہری تو 2010 کے بعد سے جو رلا ہے اس NFC کے چکر میں اور 18ویں ترمیم کے چکر میں 60% سے زیادہ ریونیو دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو فگرز بتائیں، آخر یہ پیسہ آپ کا میرا ہے نا، یہ پیسہ اس شہر کے لوگوں کا پیسہ ہے، یہ پاکستان کا پیسہ ہے۔ یہ کون سی 18ویں ترمیم کا استعمال ہو رہا ہے کہ یہ پیسہ اس شہر پہ نہیں لگ رہا؟ کون سا علاقہ ہے کراچی کا اس وقت جو ڈوبا ہوا نہیں ہے سوائے کنٹونمنٹ بورڈز کے؟ اور یہ سارے علاقوں کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہاں سے آپ کی تنخواہیں، یہاں سے آپ کی عیاشی، یہاں سے آپ کے اخراجات چل رہے ہیں۔ دوسری جانب پاک سے زمین پارٹی کے چیئرمین اور کراچی کے سابق میئر مصطفیٰ کمال نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار سٹی میئر کو ٹھہرایا۔ ان کا کیا کہنا تھا، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ کراچی کے جو چوکیدار تھے، کراچی کے جو رکھوالے بن کر جنہوں نے ووٹ لیا ہے، سب سے پہلے یہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کراچی کا المیہ یہ ہے کہ اس کو صرف چوروں نے نہیں لوٹا، اس کو چوکیداروں نے بھی لوٹا ہے۔ ریاستی اداروں کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو، میڈیا کو خدا کے واسطے اس میس کلنگ کو روکنا ہے۔ یہ جو جمہوریت پسند لوگ، یہ جمہوری دہشت گرد بنے ہوئے ہیں، روزانہ سینکڑوں بچوں کو مار رہے ہیں گندا پانی دے کر، روزانہ ہزاروں لوگوں کی طبیعت خراب کر رہے ہیں، روزانہ پوری نسل کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ جمہوری دہشت گرد ہیں، اس دہشت گردی کو روکنے کی ضرورت ہے۔ کراچی تباہ ہوگا تو صرف کراچی نہیں تباہ ہوگا، پورا پاکستان تباہ ہوگا۔ کل مراد سعید صاحب نے کہا کہ اگر کراچی کو پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا تو یہ کراچی کی معاشی تباہی ہوگی۔ کیا کہا مراد سعید صاحب نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ 10-12 سالوں میں سندھ کو NFC میں کتنا پیسہ ملا، کتنے ہزار ارب ملا، اور اس میں انہوں نے کراچی کے اوپر کتنا لگایا، کہاں پہ لگایا؟ اس کا حساب اس لیے ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کی آپ بات کرتے ہو، NFC کی بات کرتے ہو، لوکل گورنمنٹ آپ کے انڈر ہے، تمام ادارے آپ کے انڈر ہے، کچرا نہیں اٹھا سکتے، آپ نالوں کی صفائی نہیں کر۔ صورتحال میں سندھ کے وزیر تعلیم اور پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کا کہنا ہے کہ شہر میں کام کرنے کا موقع بانی متحدہ کے سیاست سے جانے کے بعد شروع ہوا۔ اس سے پہلے MKM لندن جیسی پارٹی کی موجودگی میں کام کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ کیا سعید غنی نے، آپ کو سنواتے ہیں۔
जैसे कराची कल जैसे बारिश में डूबा, गुज्जर नाले पे लोग घंटों फंसे रहे। एक शहरी के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने दिल की भड़ास निकाली और दुआई देते हुए कहा कि अगर रेंजर्स एहलकार मदद को ना पहुंचते तो इस इलाके में बड़ी तबाही होती और ये सूरत हाल जमहूरियत का राग अनापने वालों के मुंह पर तमाचा है। ये हाल है गुज्जर नाले का। सुबह 9 बजे से कराची शहर में निकला हुआ हूँ, तकरीबन 1 बजे से मैं शहर में फंसा हुआ हूँ। ये हाल देखें आप। ये अगर पाकिस्तान रेंजर्स ना होती तो शायद अभी हम इस इलाके से निकल भी नहीं सक रहे होते। आप जिस पाक अफवाज का बोलते हैं लोग कि पाक अफवाज इस मुल्क पे राज कर रही है, इस मुल्क पे राज कर रही है, ये देख लें, ये हाल देखें आप, ये देखें, ये पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार ईदी की जैकेट पहन के यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे हैं। ये यहाँ पर जो खड़े हैं ये मजदूरी करते हैं, ये पैसा कमा के देते हैं इस मुल्क को चलाने के लिए। ये हाल किया आपने इस मुल्क का, ये हाल किया आपने इस मुल्क के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट शहर का। चंद घंटों की बारिश के बाद कराची में जो सूरत हाल है ये आपने देखी। बहुत से इलाके ऐसे हैं जो अभी भी डूबे हुए हैं, घरों में पानी 3-3, 4-4 फुट तक है। रिक्शा बह गया, गाड़ी बह गई, और ये सिर्फ कल के वाकयात नहीं, परसों भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हुए हैं। अभी जो ताज़ा तरीन सोर्स वाले से जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। सलाउद्दीन ये बताएगा कि अभी शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मैं तो आपके पीछे भी देख रही हूँ कि आपके पीछे भी पानी खड़ा हुआ है काफ़ी। लेकिन आज भी मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा है, लेकिन 2 रोज़ की होने वाली बारिशों ने सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की कली खोल के रखी थी। खासतौर पर ज़िला बस्ती तो मुकम्मल तौर पर डूब के रह गया था। जो कि मुख्तलिफ इलाके हैं, नागन चौरंगी, केडीए चौरंगी है, दीगर इलाके वहाँ बहुत बुरा हाल था। मतलब नाले जो है ओवरफ्लो हो गए थे, गटर उबल गए, तो सारा पानी जो है शाहराहों पर मौजूद था। सड़कें जो है झील का मंजर पेश कर रही थी। अभी भी मेरे पीछे अकब में पानी की निकासी मुकम्मल नहीं की गई है, कोई बंदोबस्त नहीं किया गया इदारों की जानिब से। हालांकि बारिश रुक गई है, सुबह भी हल्की फुल्की बाज़ इलाकों में बारिश हुई, लेकिन हमें कहीं भी कोई भी बल्दियाती इदारा नज़र नहीं आया हरकत में। कोई मशीनरी नज़र नहीं आई कि जिन इलाकों में बारिश रुक गई है वहाँ से पानी की निकासी का काम शुरू किया जा सके। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सिंध हुकूमत और मेयर कराची आपस में और उनकी लड़ाई झगड़े की वजह से सफ़र किया है कराची के शहरियों ने। कराची कराची सलाउद्दीन मुझे बताइएगा, कल जितना रेस्क्यू का काम हुआ, हमें या तो उसमें फलाही इदारे हैं वो नज़र आए या हमें रेंजर्स के एहलकार नज़र आए। हमें कोई सूबाई रेस्क्यू का कोई एहलकार नज़र नहीं आया। जो लोग जिनकी गाड़ियां बह गई थी, जो गाड़ियों में फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर सकता। ये क्या सूबाई तौर पे कोई हमारे पास ऐसा रेस्क्यू का कोई इदारा नहीं है जो ऐसे मौके पे बाहर आए जैसे सिविल डिफेंस के इदारे होते हैं? बिल्कुल सारे रेस्क्यू इदारे हैं सिंध हुकूमत के भी, बल्दिया उस्मा कराची की भी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई इदारे नज़र नहीं आए सिवाय समाजी तंजीमों के। या एक रेंजर्स को हमने देखा मुख्तलिफ शाहराहों पे इलाकों में लोगों की मदद कर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी उनको निकाल रही थी, लेकिन कहीं पे भी कोई हुकूमती मशीनरी नज़र नहीं आई। ना ही इसके साथ साथ ये भी कि जिन लोगों को आवाम ने मुंतखब किया था, बल्दियाती नुमाइंदे हों या अरकान असम्बली हो, कोई भी हमें सड़कों पर दिखाई नहीं दिया। सब ने अपनी सियासत चमकाई। पीपल्स पार्टी वाले निकले फ़ोटो सेशन के लिए, ऐसी जगहों पे गए जहां पानी साफ था, लेकिन ज़िला बस्ती की हम बात करें तो वहाँ कोई भी नहीं पहुँचा था। बहुत बुरा हाल था ज़िला बस्ती का। और आज भी अभी भी बाद जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, औरंगी टाउन है, दीगर इलाके, वहाँ भी गली मोहल्लों में बहुत बुरा हाल है, गंदगी है और पानी, बारिश का पानी वहाँ पर जमा है। वहाँ भी उसकी पानी की निकासी का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। तो ये बड़ा शहर है जिसे माशी हब कहा जा सकता है, सनती शहर कहा जा सकता है, इसका बहुत बुरा हाल है। किसी ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उमूमन ये होता है कि 3 से 4 महीने कबल ही नालों की सफाई का काम शुरू कर दिया जाता है, चाहे वो बड़े नाले हों या छोटे नाले हों। ये तमाम तर इसकी सफाई जिम्मेदारी है बल्दिया उस्मा कराची की है। बल्दिया उस्मा कराची को बकौल नासिर शाह के कि उन्होंने फंड भी दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं, तो आया अगर फंड दिए तो वो कहाँ बल्दिया जो है वो केएमसी पे डाल देती है, केएमसी वो बल्दिया देती है। और मुसलसल जब मेयर वसीम अख्तर साहब से बात करें तो उन्होंने कहा कि जो उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, साथ में फिर वो ये भी कहते हैं कि जी ये काम तो नाले साफ कराना तो सूबाई हुकूमत का काम है। अब इन तमाम तर सियासी बयानात में रुल अवाम गए और जो आपने सड़कों की सूरत हाल आपने देखी। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन, हमारे रिपोर्टर जो है वो हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे।